ditutup dengan doa oleh Bapak Hermanto. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran. إلى فتن أبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأولاده وأولاده. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خطر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين الفضل والتابعين الله إلى آمين رسول الله وسيدنا وجميع المجاهدين وسبيل الله العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور wabil khusus Bapak Haji Husni, wabil khusus Bapak Anukan, wabil khusus Bapak Ayun, wabil khusus Bapak Joni Haryono, wabil khusus Bapak Suamidun, wabil khusus Bapak Suanto, wabil khusus Mbah Anteng, wabil khusus Mbah Munantri, wabil khusus Ibu Hajah Husnaini, wabil khusus Ibu Hajah Astuti, wabil khusus Ibu Hajah Halilah, wabil khusus Ibu Asnawati, wabil khusus Ibu Mujiati, minal muslimin wal muslimat, bakumi manat masyarakat di mangkor bilang dari wajiriha, khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna wa asatidatina wa asatidina wa liman sarahuna bi sababil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, mohon doa, bantuan doa Al-Fatihah khusus untuk Ketua Yasinta Abah Yasid yang sekarang ini lagi sakit. Yang kedua Abah Mujib, satu aku wakil Ketua Yasinta, mudah-mudahan beliau berdua segera diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala
الجبال إلى الأغصان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه من شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يقول لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها
يفرحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور راكبون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون كانتهم فما استطاعوا أفلا يعقلون وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين على الكافرين وأنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أنشأها أول مرة من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tu'uhu yu'assirukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufariqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikral ghafilun Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika syamsi du'a sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika badri duja sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun
وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله إنه غفور رحيم أبطل ذكره ولم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله المبعوث لا إله إلا الله الباق لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا النبي سلام الله لا إله إلا الله ولا النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من أول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الساكرين حمد النائمين حمدا يوافي ملكك مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأصل صلاة ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة صادلة إلى حضرة حبيبنا وسفيهنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور Bapak Usni Summa ila al-kubur Bapak Anukan Summa ila arwahi Bapak Kayun Summa ila arwahi Bapak Joni Najarto Summa ila arwahi Bapak Suamitun Summa ila arwahi Bapak Suwanto Summa ila arwahi Mbak Anteng Summa ila arwahi Mbak Punatri Summa ila arwahi Ibu Hajja Sunaini Summa ila arwahi Ibu Hajja Hastuti Summa ila arwahi Ibu Hajja Halila Summa ila arwahi Ibu Asnawati summa ila arwahi Ibu Mujiati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi wa maharibiha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila man itamanaha wa sabaqun wa ajli Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum Allahumma anzil rahmatan wa maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana arina al-haqqa wa arina al-tinaba wa al-batila batilan warzuqna tinaba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita bacakan Yasin Tahlil Doa yang pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum almarhumah keluarga Bapak Lukman dan almarhumah kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan menempatkan almarhum almarhumah di sisi Allah, di surga Allah yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya istirahat.
Sutru Betawi. Nana kentang apa? Nana tomati sopan. Atau yang Betawi yang punya gitu. Betawi. Apa? Betawi. Itu Lombok. Lombok ya ini tahun aku. Damping. Oh iya, dicampurin ping enak. Oh, Satu nggak pakai sambal. Sasaran dulu kecap loh. Ini sambalnya sini nih. Kurang berapa? Pak, ini Pak. Sambal Pak. Mau Pak? Besok Jumat mana? Lawan apa? Lawan Malaysia ya? Bang Lukman nggak makan, Bang Lukman. Benar Malaysia. Iya Bang, nggak makan. Makan apa? Kenyang. Pak Toto sakit. Bang. Soto Betawi yo. Ada om. Soto Betawi dah. Soto Betawi. Soto Budin lari. Rasanya Betawi gitu, rasanya Betawi. Salah, luput salah banyak. Enggak. Bedanya kopi Jawa sama Betawi ya, bedanya. Susu, Betawi itu. Susu, pakai susu. Ini pakai susu ya. Ini santannya. Yang tambah. Mau nambah? SSB. Bisa jadi mainan lo saya kerja polisi ya. Tiba-tiba
Orang panik. Ini sudah tuh. Iya, iya. Satunya perapatan bahan siaran habis. Mending daripada kena cas 11 juta. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Salah nota. Wah, ini. Semua sih ya. Sini loh. Kuenya loh. Taruh sini satu. Nah. Lawas Papa. Apa? Surat? Gimana ya serot gitu? Lawas. Taruh sini. Masa tadi itu bacaannya bagus. Cuma mic-nya mati. Mic-nya harus bacaannya bagus. Iya. Ada lagu. Tartil ya soalnya. Iya. Tajwid. Sekarang itu. Pokoknya di pondok. Balik. Monggo sepeda dan kalau mau nambah monggo. Mas. Ya. Sebelah kecamatan. Hak terus, hak terus. Pak Erlang. Pemandangannya Dari itu di 13. apa? Tuku, ya Pak. Sari pisang mas, pisang mas itu. Mau kaya tetap. Kita gundul kok gondrong terus. Gundul kita rambutane gondrong. Ikut bisa di pasar. Abreasi dulu. Mau komen ngomong dulu langsung ngomong. Ya mana mas? Mas mana? Ya, ini yang bawa motor-motoran Samun sepuluh. Rencana kelihatan. Oke, rencana ini. Pelaki, kalau sepuluh itu sepuluh supaya Apa ya jamaah? Iya. Apa? Sing di mana? Saya situ organisasi. PT.
Kayaknya Agustusan nonton Jalan Sehat. Enggak, Oh, nggak ada. Ya kenapa? Jalannya di Kedung. Jalannya Oh gitu. iya, saya Yudit. Jalannya Mulai RT sampai RT itu. ya, itu mau dino iki mulai. meh kita sis apa? Tanggal 15 tahun. Tirakatan. Ya. Terus aku tak nang kono sekali-sekali nang kono. Iya. Kita nggak pernah ngomong dana elektron. Oh ngono. Oke, masuk. Tahun ini jangan nikah loh kan? Enggak. Kita pergi terus. Itu sih. Lali oma sama sini terus ya. Pernah ke sana ya. Gue udah boleh oke. Lali oma. Bukan nanti oma. Kali alamat. Dari Oma ini. Pak ya. Ini alamat itu saran ya. Ini alamat. Dari masih tidak rapat ya alamat tapi saran ya. Ya. Oh, Enggak apa-apa kan? pokoknya coba komen lo ya. Enggak, ini saya saran ya. Mungkin kayak kita iuran bulanan itu ya. Mungkin iuran bulanan ya. Iuran bulanan itu setiap bulannya itu hasilnya mungkin dari tarian orang-orang mungkin dilaporkan per bulan itu berapa. Nanti setelah itu misalnya kasnya ada 3 juta, ada tambahan 1 juta dari bayaran bulan ini. Iuran apa itu terus mungkin kayak uang Agustusan apa, terus habis itu uang apa sampah itu kan dilaporkan setiap bulan mungkin. Terus habis itu nanti berapa, nanti ketemunya berapa itu loh. Yang saya minta itu setiap Ya, itu. Ya. Audit itu kan. bukan apa itu laporan keuangan setiap bulanan Pak. Biar kita itu biar tahu namanya grup RT. Ini saran aja, kalau boleh nggak apa-apa, nggak boleh nggak apa-apa. Ini kan saran. Alangkah baiknya itu aja. Ayo masuk lagi. Jadi Jadi kita itu biar tahu kayak Agustusan itu setiap tahun itu berapa uang kasnya itu loh, saya minta gitu aja karena biar kita itu tahu itu aja kayak selama kita megang saya itu nggak tahu uang kas itu ada berapa kayak berapa ya nggak tahu biar saya itu biar warga mungkin biar tahu kita transparan aja. Terima kasih. Kalau di sini begitu, Pak. Ya di sana-sana juga gitu. Memang setiap bulan itu harus ada laporan uang masuk dan keluar itu biar tahu. mesin update dibiayai. Enggak wajib. Enggak ramu. Kok Pak Tuh Jangan. Harusnya nggak wajib. Ini loh Mas, setiap uang misalnya Ya. yang megang uang siapa ini, misalnya uang kas Agustusan siapa, uang kas ini siapa, biar kita tahu. Mungkin itu ya Pak ya, terima kasih. Bukannya ini saya harus menempatkan di mana kayak RT yang lain itu biar tahu ya Pak ya. Selama ini RT 2 itu nggak ada kegiatan untuk laporan per bulanan. Terima kasih. Mungkin ada yang menambah Pak. Pak Epi. Kadang yang Ya, jadi ya terima kasih untuk usulan dan sarannya. Jadi kalau nanti sebenarnya mungkin setelah Agustusan mungkin saya punya punya angan-angan apa ya untuk rapat seluruh warga yang pertama terkait dengan dana iuran kampung. Iuran kampung kalau nggak salah mulai zamannya Pak Nadiem dulu sampai sekarang itu nggak ada perubahan. Otomatis dari beberapa tahun lalu sampai Pak Nadiem 3 periode terus ditambah dengan saya ini iurannya tetap. Sedangkan untuk segala hal berbagai macam barang itu harganya sudah berubah karena ya memang tahun lalu sama sekarang ya harganya memang beda, cuman iurannya tetap. Saya sih punya keinginan ya untuk rapat itu yang pertama menaikkan jadi ya sekarang kan 25 paling tidak kan sudah zamannya Pak Nadiem. 25 itu apa? 25 itu warna-warna. banyak sekali macam-macam sampah Agustusan. Naik mendingan besaran ibu dua ini.
Benda kita dapat bersama aja, gitu loh. Karena apa ya? Terbenturnya itu nanti setiap tahun ya di acara 17-an. Pasti dana itu mesti gimana tadi ya? Pak Nadi yang lebih pengalaman daripada saya. Karena memang dari dulu ya segitu itu nilainya sampai sekarang. Nah, terbenturnya di situ. Nah, makanya itu kan pertama saya ngadakan rapat itu, yang kedua mungkin usulan dari Mas Herman boleh bisa diterapkan. Jadi nanti misalkan kita ngomong jumlah kakak 70 misal ya, jumlah kakak 70 otomatis dari iuran kalau ngomong 9.000 kali 70 9 kali 7 63 ya 6.300.000. Per bulannya berapa? Per bulannya 9.000 kali 70 kakak berarti 630. 6.300.000. Sampai tahun. Sampai kali 12 itu. Iya, kali ya. itu dikalikan dulu baru kali 12. Nah, berarti Ketemu piro, Mas? Masih berhasil. Oh, itu gampang. Nah, intinya itu intinya itu kurang. Kalau buat intinya itu kurang. Jadi kalau untuk acara itu loh, acara kemarin yang kita rapat itu minim banget. Minim banget. Dan ini berarti ya saran saya ya. Ini uang ini untuk tahun ini tuh ada berapa kira-kira? Saran ini saya saran aja Pak ya. Tanya Pak RT ya. Ada berapa? Nanti aja itu belum kita kuasi yang tahu. Enggak mungkin ya. Ini kan rata-rata kan RT juga semuanya. 9.000 kali 7 tahun. Enggak. Lah ya, enggak mau kan RT juga gabung. Saya nambahin boleh Pak RT. Iya, monggo. Berapa? 7,5. Yang dikeluarkan berapa Mas? 6,5. Lah 6,5. Berarti sisa? Enggak, itu gini Pak Herman. Enggak, maksudnya saya kan tanya Iya, apa? apa? Nanti ada kekurangannya kan bisa untuk menambah kegiatan yang lainnya, loh kan? Iya, otomatis gini loh. Memang harus ada simpenan. Iya, cuman kan warga itu nggak bayar semua. Iya, enggak. Ada yang 6 bulan nggak bayar, setahun nggak bayar. Nah, itu yang jadi kendala. Ini kendalanya berarti ya. Menurut saya itu laporan setiap bulan itu gunanya siapa yang nggak bayar, siapa yang bayar itu biar tahu jumlahnya. Ya kan Bu? Iya. Betul nggak Bu? Iya benar. Jadi ini Mas Nana, siapa yang nggak bayar nanti keterangannya, misalnya 70 kakak terima uang sekian, yang nggak bayar misalnya di kampung 2 orang itu siapa, atas nama siapa di grup itu biar kita jelas. Malu orang Mas. Nggak apa-apa, kita itu demi untuk keluarga kita. Iya. Nggak apa-apa. Enggak dibacakan hasilnya Jadi aja. bukan Mas, untuk pelaporan kalau keuangan itu pasti masuk keluarnya uang ke laporan. Jangan sampai misalnya orang kampung itu tahunnya 70 kakak, 9 kali berapa. Nanti kalau sama laporkan uangnya berapa, ini sisanya uang yang 2 kakak ini kemana dalam 1 tahun? Itu yang ditanyakan dalam audit keuangan. Kan gitu Mas Toto. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Makanya kita harus melaporkan meskipun orang nggak bayar itu nggak apa-apa. Kita gunanya di kampung ya itu kesepakatan untuk warga kita musyawarah bersama. Kadang nggak bayar itu kakak nunut apa orangnya ada di Ya. wilayah Ada kedua. yang nonot. Ada yang nunut nggak bayar, ada yang asli nggak bayar. Tidak mampu. Kalau kakak nunut itu sebenarnya nggak Kalau yang aktif, nggak nonot usah yang dijaga di sini di bisa dikeluarkan dari Iya, yang 70 itu tinggal di sini ya. Ya. Kalau bisa RT, kalau yang kakak yang asli Siwalan Kerto mungkin bulanannya itu bisa ditarik ya ditarik aja. Mungkin dikasih tahu saudaranya. Kalau nggak sudah kita usah tanda tangan, itu aja. Gimana Pak? Kan enak kan? Ini saya nambahin ya. Mohon maaf sih sebenarnya saya mohon maaf. Nah, bukan saya ngajarin enggak, karena saya pernah jadi RT itu aja. Mohon maaf. Jadi tadi yang disampaikan Pak RT itu kan ibaratnya mulai saya itu kan ya naik ya. Intinya itu saya gini ya memang seperti mulai dulu seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi kalau belum ada perubahan Pak RT itu kan yang kakak
yang tinggal di Siwalan itu kan bayarnya kan 25.000 ya, itu termasuk PKK dan lain-lain dan sebagainya. Terus yang non permanen, maksudnya orang yang tidak tinggal di situ kayak Pak Lukman itu kan kakak situ tapi tinggal di sini, itu ditarik 10.000 dulu. Pernah saya dapatkan ada novelnya dulu ya. Tapi kalau non permanen itu ditarik 10.000 termasuk orang kos-kos 10.000. Jadi itu tujuannya apa? Untuk menambah kas RT, karena yang sampah sama barangkali untuk nombori sampah juga ya. Jadi itu mestinya bisa tertarik. Misalnya kalau setahun itu tidak dibayar, kalau mau 17-an kita buatkan surat dari Pak RT tagihan. Rinciannya berapa? Misalnya Bu Mimi tidak bayar 10 bulan, kita buatkan surat totalnya berapa yang harus dibayar. Ini uang ini dibutuhkan untuk kegiatan 17-an. Jadi misalnya Bu Mimi nunggak totalnya 200.000 setahun. Nah, kita buatkan surat, kasihkan surat, nanti Bu Mimi pasti bayar. Nah, pernah itu. Pasti bayar. Saya dulu tiap tahun kalau yang nunggak-nunggak tak bikin surat, terus surat tapi tak stempel Pak RT, nanti dikirimkan, nanti bayar. Jadi kita ada aksi untuk penagihan. Jadi orangnya tidak kita produk-produk Bu sampai belum bayar, dan kita kasih surat dulu, nanti dia akan punya waktu untuk berpikir. Misalnya si Ayu April berbit surat, misalnya 1 minggu 2 minggu tak kasihkan. Dikasih Pak, waktu saya sampai suruh sama Pak Waji waktu itu buat Agustus itu Ya. waktu sama dapat RT, saya minta di situ sampai kasihkan rinciannya ke saya sama Pak Waji, terus saya minta dikasih semua. Titip mau valita itu. Enggak. Enggak. Sejalur Ini yang masalah yang nunggak-nunggak tadi yang dari RT yang ditagih. Bisa menjelaskan. Caranya tagihnya seperti itu. Kalau kita dapat langsung, belum tentu orang itu siap hari itu punya uang kan. Nah, ya kita anunya kita kasih, istilahnya kasih warning lah, kasih warning. Misalnya orang kita kita mau dipakai 17-an, ya saat ini kita sudah buat surat tagihan di total. Nah, catatannya yang tahu yang narik itu, yang tahu narik siapa yang dulu kala saya Busaro sampai tidak bayar, iki langsung buatkan surat satu-satu. Kasih tagihannya sekian, yang harus tanggungan yang belum dibayar sekian, mohon segera diselesaikan untuk kepentingan 17-an itu. Kalau saya betul, nah itu hanya saran saja ya. Tapi kalau ada bicara dari Pak RT di kewenangan Pak RT yang sekarang. Terus yang disampaikan Pak Herman tadi masalah dananya di RT itu kemarin waktu rapat, mohon maaf yang diundang banyak, tapi yang datang hanya berapa orang itu? 9. Ya, 9 orang. Ya mestinya ya mohon maaf. Mestinya waktu rapat 17-an itu dikasih tahu ini loh dananya RT itu sekian. 17 sekian dana apa namanya kas RT sekian. Jadi kita bisa membayar itu ternyata bilangnya sekian. Kalau misalnya hanya yang dikasih tahu 17 saja sekian, enggak, kita punya dana kas enggak, kita enggak tahu gitu. Jadi nanti kira-kira cukup enggak. Kalau saya dulu, kenapa saya buat 1 bulan bayar itu 17-an itu, nanti 1 tahunnya ketemu 100 berapa? 108 ya? 108.000 per kakak ya. Nah itu maksudnya dulu itu nggak gitu, akhirnya tiap tahun itu didorong satu-satu, akhirnya dapatnya tidak sesuai seperti sekarang ini. Nah itu tak buat seperti itu, makanya tak bikin rincian ini uang kas sekian, terus PKK sekian, terus untuk kematian sekian, kematian sosial sekian, ini terus untuk berat sekian. Nah itu waktu saya, ya mohon maaf kalau sekarang diadakan global dari tadi, yaitu kewenangan yang mengurus RW sekarang. Kenapa dulu PKK tak jadikan satu tarikan? Karena dulu sejarahnya itu ada sejarahnya Pak RT, gini barangkali
ada yang nggak tahu ya. Caranya dulu Saya nggak ngerti. PKK itu yang membayar tuh hanya yang ikut arisan PKK. Jadi kakak kita misalnya 75, sing melok kumpulan mereka untuk yo itu sing bayar. Nah, akhirnya saya ambil kebijakan ini harus tariknya jadi satu biar nggak tertarik narik, biar sekalian narik seret 25.000 sekian. Akhirnya sekarang seluruh kakek itu kan bayar kan, yang ikut PKK walaupun tidak ikut akhir PKK yang arisan PKK itu loh. Nah itu akhirnya itu karena itu kewajiban kita semua, kewajiban seluruh warga yang RT 2 itu, makanya kita bikin kebijakan itu. Kalau sekarang dipisah ya nggak tahu, itu kewenangan yang baru. Nah itu jadi caranya kenapa tak bikin itu ya seperti itu. Kalau sekarang dipisah-pisah ya itu nanti kewenangan. Kalau mau merubah mohon untuk dirapakan seluruh warga. Kalau dulu saya itu kan RT RW itu kan sering pembinaan di kantor. Dikasih tahu sama orang kejaksaan, Pak kalau bikin kebijakan itu harus ada rapat, ada daftar hadir, nah, ada notulen rapat. Itu nanti di stempel resmi, yaitu nanti untuk senjatanya apa ini. Misalnya ada orang beri, kok gini, ya ini kan sudah di rapat sekian, sudah nanti kalau nggak diundang nggak hadir itu urusannya yang nggak hadir. Kalau lalu kita kuat itu urusannya. Karena dulu ada kasus orang suatu RT di wilayah Surabaya itu dia 700 mari nargeti ini apa pengusaha harus pengusaha lah katanya kebijakan warga tapi begitu yang namanya orang hukum kan harus dibukti ya, ternyata tidak ada notulen ramanya, tidak ada bukti sampai ada kalah Pak, malah jadi hukum Pak itu Iya, pemalakan. ya tadi istilahnya nanti apa pemerasan jadi judulnya pemerasan itu. Jadi seperti itu. Jadi tolong nanti warga itu kalau bilang Pak RT itu Kok tanggal 16 Mas mesti teko kabeh. belum tentu juga. Untung pas rapat Belum tentu juga. Karena tuh kan belum tentu juga. Saya dulu juga nggak ada. Tapi 90% ya Om ya. Hadir itu. Ya, sementara masukan saya hanya seperti itu. Nanti barangkali Pak RT kurang paham bisa bukan konsultasi, tanya saya nggak apa-apa. Tanya saya, saya duluan jadi RT. Baca, mohon maaf ya, memang baca. Saya dulu memang nggak pernah tahu masalah seperti ini. Saya sih pada dasarnya ngikut alur yang lama. Karena kan saya memang nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa, betul. Saya ikut alur yang lama. Berhubung ada miss, sebenarnya sih ingin saya ya jadi satu. Berhubung ada miss, ya nggak perlu saya ceritakan ya. Akhirnya itu sejarahnya dipisah. Nah, akhirnya dipisah. PKK dikelola sendiri, yang tarian ini dikelola sendiri. Saya juga gimana ya? Saya juga nggak tahu apa-apa karena miss di situ akhirnya dipisah yang PKK sama iuran yang banyak lainnya itu iuran itu. Makanya orang kan sampai sekarang kan kasih kematian berapa? Ini enggak kasih itu berapa kan? Sekarang kan jadikan satu. Jadi orang-orang karena gimana orang taunya kita punya kas kematian usia sendiri. Maka dulu saya dulu tak suruh pegang satu-satu. Nah, sekarang kan jadi satu. Yang kas kematian yang pegang ini, yang SRT pegang ini, yang PKK yang begini. Jadi nanti kalau tanya tinggal tanya satu-satu. Jadi nggak hitung-hitung ngirim-ngirim. Kematian berapa? Jadi gini berarti ya. 500. Berarti maaf ya berarti ya. Jadi gini berarti kalau kita itu mungkin ya yang disampaikan Pak Rafi tadi benar juga. Kalau kita misalnya Agustusan ada kekurangannya, itu orang yang membantu pasti akan legowo. Apabila kita itu
dianukan semuanya. Misalnya sekarang dapat 7 juta ya. Saya loh sebenarnya tahun ini mau